नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँ सीएम किसान योजनार आउ एक नुआ भिडियो को तेज दर्शक बंधु गतकाली दिन 11 12 मध्य सीएम किसान योजनार चाषी भाई भौणी मान एकाउंट को 2000 टंका लेखाएं और 4000 टंका लेखाएं कहार एकाउंट को क्रेडिट हो जाए। तेज जो मान एकाउंट को टंकाटे एपर्यंत आसीना तेज से कौन कले टंकाटी मिल कौन पर टंका आसला ना पूर्वर आपको सूचना देती स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थे आपर टंका मिल तेबे टंका आसी कि ना जाना जदि आपर स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिला एवं आपर कौ बैंक अकाउंट को टंका जाइए आपने केमी जानवे आज भिडियो माध्यम संपूर्ण टेक्निक खबर जाना एवं जो मानकर सीएम किसान टंका आसीना कौन पर आसीना आज भिडियो माध्यम आलोचना करवा। तेज बिना स्किप्रे आपने भिडियोटी देखिए भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करते आज ही सब्सक्राइब करेंगे पाखे घंटी चिन्ह दबे ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे। तेज देखो गतकाली 50 लक्ष चाषी भाई भौणी मान एकाउंट को सरकार पठेले 2000 टंका तेबे भूमिहीन मैंने गतकाली टंका पाई 2000 टंका लेखाएं। तेज देखूँ यही सीएम किसान योजन सबुठ बड़ खबर बर्तमान पूर्व सरकार अमल केवल ग्रामांचल चाषी मैंने सीएम किसान योजन उपकृत हो पारे। तेज देखूँ चाषी खाता को समुदाय 1025 कोटी टंका दि जाए। प्रथम थर पर 25,000 सहरांचल चाषी सामिल होती योजन। तेज मोहन सरकार अमल यही वर्ष प्रथम थर पर 25,000 सहरांचल चाषी को सीएम किसान योजन सामिल कर एवं जो मैंने वर्तमान सुधा भी यही सीएम किसान योजन आवेदन करना बर्तमान भी आवेदन चालू रही। तेबे वर्तमान पर सीएम किसान योजना काली ठारू साइट रे अपडेट बा मेंटेनेंस चली से सीएम किसान योजनार साइट ओपन होना। तेबे जो मैंने आवेदन करने चाहूँगी तेबे आपण मैंने आवेदन करेंगे जो मैंने पूर्वर भूमिहीन थे बर्तमान से भूमियुक्त दे आपने सीएम किसान योजन आवेदन करेंगे कारण सरकार जो कहते भूमिहीन मानक आम टंका दौचु तेज पूर्वर जो मैंने भूमिहीन भाव में थे से जदि कन्भर्ट हो जाती क्षुद्र और नाममात्र चाषी को जमी दे तेज से टंका मिली किंतु सरकार बाहबा नापी पेपर रे पूरा फ्रंट पेज रे लिखि दौरान आम भाग चाषी को टंका देचे किंतु नुआ भाग चाषी कि पुराणा भाग चाषी से कथा उल्लेख करूना। तेज देखूँ एवं आसतु मूल कथा आलोचना करवा जो मानकर स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिला से प्रायतः पूर्व भिडियो कही आपण मानक स्टेट वेरिफिकेशन थिले टंका मिल। तेज देखो स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिले आपण मानक किछि जन को टंका मिली एवं किछि जन को टंका मिली नाही। तेबे मोर पूर्व भिडियो आपण माने जाई कमेंट सेक्शन में देखिपारे जे बहुत स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग थिला वाला मिली आउ किछि जन वाला मिली नाही। तेबे आपण मानक मन में द्वंद्व रहिबा स्वाभाविक जे आमर स्टेट वेरिफिकेशन थिला आमर कोन पाई मिलानी कहार मिली आज्ञा एक कथा को अविश्वास करहब ना कारण अनेक स्टेट पेंडिंग थिला वाला मिली। तेबे देखो आपण माने जेतेबेले यही सीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए आपण माने जेतेबेले स्टाटस टी चेक करूछंती स्टाटस टी वर्तमान खुलू नाही टोटाल सीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट आपण मानकर जमा ओपन हो नाही कारण काली ठो मेंटेनेंस काम चली से आपण मानकर किछि भी अपडेट मिल पारु नाही। सेथिरे आपण मानकर लेखा आसंता जो कोठी कोन पेंडिंग रहिला बोली जे आपण मानकर कोन पई टंका आसिला नाही बोली। एबे आसंतु जानिबा जे कोन पई आपण मानकर एही टंकाटी आसिला नाही। तेबे देखंतु आपण मानकु प्रत्येक भिडियो रे प्रायतः मु कहिछि जे ई केवाईसी करिया पई जो माने कि नुआ करी आवेदन करथिले सेमानकु ई केवाईसी करिया पई पड़िबो नाही। जो माने कि पूर्वरु चाषी भाव में अच्छी से प्रत्येक किस्ती पाइबा पूर्व ई केवाईसी करिया पई पड़िबो तेबे ई केवाईसी करिया पई करिथिली तेबे जो माने ई केवाईसी करि नाहंती सेमानकु मध्ये मिली नाही। एवं सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हला जो मानकर इनकम टैक्स दउचंती बा सरकार को आयकर दउचंती तेबे सेमानकर रेशन कार्ड मध्ये ना कटा जाइथिला तेबे सेमानकर सीएम किसान योजनार मध्ये नामटी कटा जाइछि। तेबे वर्तमान बड़ खबर आसीछि जहाँकि जो माने कि आयकर दउचंती सेमानकर रेशन कार्ड पूर्व कटि जाइछि एवं वर्तमान यही सीएम किसान योजनार से बाद कर यहाँ गोटे बड़ पॉइंट। एवं आउ गोटे सेकेंड रे बड़ पॉइंट है कृषक ओडिशा पोर्टाल रे जो माने अपडेट करना रेजिस्ट्रेशन करना से किस्ती टंका आसी ना कारण से प्रत्येक भिडियो प्रायतः मुझे कही रेजिस्ट्रेशन आपने कृषक ओडिशा पोर्टाल आपने रेजिस्ट्रेशन करेंगे तेज आपने करना से आपर टंका आसी ना। एवं आसतु जाना जे आपर जो मान टंका मिलना आपण मानक मुझे 24 घंटा पर्यंत वेट करने तेबे आज दिन 12टा सुधा आपण मानकर 24 घंटा पूरी जीवो तेबे आपण माने वेट करंतु कहीं काली राति रे मध्य 8:30 9टा मध्य एमती भी लोकंकर मेसेज आसी जे टंका आसिला बोली मोबाइल को तेबे देखंतु आपण माने वेट करंतु आज दिन 12टा पर्यंत तेबे 24 घंटा होई जीवो जदि आज टंका आसिला नाही तेबे आपण मानकर आ टंका आसीबो नाही मध्य आपण माने यूट्यूब रे जेकोसी भिडियो देखिले मध्य जहाँ कले मध्य आपण मानकर टंका आसीबो नाही। तेबे देखंतु टंका आसीबो केबे ना आगामी जेतेबेले नुआ खाइरे आपण मानकर टंकाटी दिया जीवो सेतेबेले आपण मानकर जदि पेंडिंग समस्त क्लियर हो जाइतिबो तेबे आपण मानकु टंकाटी मिलिबो तेबे आपण मानकु जेतेबेले नुआ खाइरे टंकाटी दिया जीवो जदि आपण मानकु एथर टंकाटी मिली नाही तेबे आपण मानकु
ନୂଆଖାଇରେ 4000 6000 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତୋଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏରେ ଆସିବ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, କାହାର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଯେମିତିକି କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ନାଁ କଟିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ IPPB କାର୍ଡ଼, ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କାଟି 100 ଭାଗରୁ 80 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି କାରଣରୁ କିଛି ଟଙ୍କାର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ନେବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ସେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇନଥିବ। ସେମିତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତୋଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭରର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ କାଲି ଯେହେତୁ ଏକକାଳୀନ 50 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲା ଆଜି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି ଶୋ କରୁଛି ନା କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମରେ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହକାରେ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସଟି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରିଚ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲେଖା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର এই ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲେଖା ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ କରିଥିଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ସାଇଟ୍ ହିଁ ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ VAW, ତେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଶୋ କରୁନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ବି ଶୋ କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ସେମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଫେକ୍ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର এই ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନା ନାହିଁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଲେଖି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିବେ 7799022509, ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିବେ 7799022708, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ କେତେଟା କିସ୍ତି କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ IPPB କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ATM ଭଳିଆ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କେମିତି କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ 8010668686କୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଖାଲି କଲ୍ କରିଦେବେ, ଦେଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଏସ୍ବିଆଇରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 922237 ପାଞ୍ଚଟା 6 ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଲାଗିବ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କିଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବାଲାନ୍ସ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ 8886103660 ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ଆପଣମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 9266135135ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାତା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ। ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଜମା ବି ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ। କାଲି ଓପନ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟୋଟାଲି ସାଇଟ୍ ହିଁ ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ଟି ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଟକିଲା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଜି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଜି ନ ଆସିବ ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତୋଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକାଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ, ଏଇଟା କରିନେବେ, ସେଇଟା କରିନେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ବି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ କେବଳ ବର୍ଷରେ 2ଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିହୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷ ଜମି ଦେଇ ବା ଚାଷୀ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଏଡ଼୍ ହୋଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।